إلى حضرة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه الكرام أجمعين. شيء لله لهم الفاتحة. وخصوصا لروح من اجتمعنا هنا بسببه المرحوم زين الفحرزي عند القبر بشفاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم وبشفاعة القرآن الكريم. له الفاتحة. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي دائم لا يموت بيده الخير وهو على كل شيء قدير. كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. يا عبد الله ابن عبد الله، اذكر العهد الذي خرجت عليه من دار الدنيا إلى دار الآخرة وهو شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن الموت حق وأن القبر حق وأن نعيمه حق وأن عذابه حق وأن سؤال منكر ونكير فيه حق وأن البعث حق وأن الحساب حق وأن الميزان حق وأن الصراط حق وأن شفاعة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم حق وأن الجنة حق وأن النار حق وأن لقاء الله تعالى لأهل الحق حق وأن الساعة آتية لا ريب فيها وأن الله يبعث من في القبور. الآن قد صرت في أطباق الثرى وبين عساكر الموتى، فإذا جاءك الملكان الموكلان بك وهما منكر ونكير فلا يفزعاك ولا يرهباك. Zainul Fahrozi, sebentar lagi akan datang dua malaikat Allah Subhanahu wa ta'ala untuk bertanya tentang beberapa hal. Fala yufzi'aka wa la yurhibak, jangan kaget, jangan takut. Fa innahuma khalqum min khalqillahi ta'ala azza wa jalla, sesungguhnya kedua malaikat itu adalah makhluk ciptaan Allah, seperti halnya kita makhluk dan ciptaan Allah dua. Fa idza sa'alaka, apabila keduanya bertanya padamu, man rabbuka, siapakah Tuhanmu, wa man nabiyuka, siapakah nabimu, wa ma dinuka, apa agamamu, wa ma qiblatuka, apa qiblatmu, wa ma imamuka, apa yang menjadi imam ikutanmu,
wa man ikhwanuk, dan siapakah saudara-saudaramu. Faqul lahuma bilisanin fasih wa i'tiqadin sahih, maka jawablah kedua malaikat itu dengan lisan yang fasih dan penuh keyakinan. Allahu Rabbi, Allah Tuhanku, wa Muhammadun Nabi, Muhammad nabiku, wal Islamu dini, Islam agamaku, wal Ka'batu qiblati, Ka'bah kiblatku, wal Qur'anu imami, Al-Quran sebagai imam ikutanku, wal muslimuna wal mu'minuna kulluhum ikhwani, semua orang Islam, semua orang beriman adalah saudara-saudaraku. Wa qul raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyyan wa rasula. Ala dzalika huyyita wa ala dzalika mutta wa ala dzalika tub'atsu insyaallah ta'ala minal aminin. Amin. Sabbatakallahu bil qawli tsabit. Sabbatakallahu bil qawli tsabit. Sabbatakallahu bil qawli tsabit. Semoga Allah menetapkanmu dengan kalimah yang sabit, kalimah yang kuat, kalimat tauhid la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Yusabbitullahu alladhina amanu bil qawli tsabiti fil hayatid dunya wal akhirah. Hanya Allah yang Maha Kuasa dapat menetapkan kita dengan kalimat yang sabit, baik selama hidup di dunia maupun di akhirat kelak. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Al-Fatihah. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. اللهم صل وسلم وبارك على حبيبك ورسولك محمد مفتاح باب رحمة الله، عدد ما في علم الله، صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم صل صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات، وتقضي لنا بها جميع الحاجات من حوائج الدنيا والآخرة، وتطهرنا بها من جميع السيئات، وترفعنا يا الله يا مولانا عندك أعلى الدرجات، وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات، إنك على كل شيء قدير. اللهم بحق محمد وآل محمد صلى الله عليه وسلم ألا تعذب هذا الميت. اللهم بحق محمد وآل محمد صلى الله عليه وسلم ألا تعذب هذا الميت. اللهم بحق محمد وآل محمد صلى الله عليه وسلم ألا تعذب هذا الميت. اللهم ثبته بالقول الثابت. اللهم ثبته بالقول الثابت كما ثبت الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه، وأكرم نزله ووسع مدخله، وأغسله بالماء والثلج والبرد، ونقه من الخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، وأبدله دارا خيرا من داره، وأهلا خيرا من أهله، وزوجة خيرا من زوجته، وأدخله الجنة، وأعذه من عذاب القبر وفتنته ومن عذاب النار. اللهم لا تحرمنا أجره ولا تفتنا بعده، واغفر لنا وله ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم افصح له في قبره، اللهم افصح له في قبره، ونور له فيه بنور القرآن وبنور الإيمان والإسلام وبنور العلم والمعرفة وبنور أعماله الصالح.
اللهم اجعله ممن الذي تقول في كتابك المنزل يا أيتها النفس المطمئنة ترجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي اللهم اجعل أهله من الصابرين اللهم اجعل أهله من الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون إنا لله وإنا إليه راجعون إنا لله وإنا إليه راجعون ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين لنا وله الفاتحة بسم الله. Sekali lagi kita khususkan untuk almarhum dan juga semua keluarga yang dimakamkan di makbarah ini. Mudah-mudahan alam barzah mereka semua Allah jadikan taman-taman surga yang kita kenal dengan Raudatul Jannah atau taman-taman surga. Dan kelak pada hari kiamat Allah izinkan kita semua bersama keluarga kita masuk surganya Allah bi ghairi hisab. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Walaupun dalam suasana duka, marilah senantiasa kita persembahkan puja serta puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita beraneka nikmatnya, sehingga dengan nikmat tersebut kita bisa hadir di makbarah ini dalam rangka menunaikan kewajiban kita selaku seorang muslim terhadap saudara muslim kita yang meninggal dunia. Semoga ringannya langkah kita untuk datang ke makbarah ini mendapatkan amalan terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya, sholawat serta salam tidak lupa pula kita persembahkan kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan senantiasa melantunkan sholawat kepada beliau, semoga kelak kita termasuk golongan yang akan mendapatkan naungan syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Masyarul muslimin, segenap pengantar jenazah yang dirahmati Allah, kematian itu adalah sebuah teka-teki yang sampai detik ini tidak ada seorang pun yang mampu untuk mengungkap isi teka-teki tersebut. Tidak ada teknologi secanggih apapun tidak akan mampu untuk melihat misteri yang namanya kematian. Karena kematian ini adalah rahasia yang betul-betul dijadikan misteri oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam Al-Qur'an, Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Mulk pernah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Di dalam firman-Nya ini Allah menjelaskan alladzi khalaqal mauta wal hayata, bahwa Allah itu yang telah menjadikan kematian dan kehidupan. Liyabluwakum, untuk menguji kalian, ayyukum ahsanu amala, siapa di antara kalian yang memiliki amal terbaik. Di dalam firman-Nya ini Allah menyebutkan kata-kata kematian lebih dulu dibandingkan dengan kehidupan. Alladzi khalaqal mauta wal hayata. Tentu ada rahasia di sana. Kenapa Allah justru meletakkan kata-kata kematian lebih awal dibandingkan dengan kehidupan?
Karena memang sebagian besar para mufassir kemudian menjelaskan kenapa Allah menempatkan kata-kata kematian lebih dulu dibandingkan dengan kehidupan. Karena memang kematian ini adalah sebuah perkara yang paling hebat atau alat yang terbaik untuk memotivasi kita melakukan kebaikan-kebaikan. Kafa bil mauti wa'idhan. Hal ini senada kemudian dengan sabda Rasulullah SAW, di mana Rasulullah SAW pernah bersabda bahwa kaitannya dengan kematian, orang yang paling cerdas di dunia ini adalah orang yang selalu mengingat kematian. Dulu sahabat Rasulullah SAW pernah bertanya kepada Rasulullah. Apa pertanyaannya? Ya Rasulullah, ayyul mu'min afdal? Siapa mukmin yang terbaik itu? Siapa mukmin yang paling afdal itu? Lalu Rasulullah menjawab, ahsanuhum khuluqa. Mukmin yang afdal itu adalah yang paling baik perilakunya. Lalu sahabat ini lanjut bertanya dengan pertanyaan kedua. Dia mengatakan, ayyul mu'min aqyas? Mana mukmin yang paling cerdas itu, wahai Rasulullah? Rasulullah mengatakan, aktsaruhum lil mauti dzikran. Yaitu orang yang cerdas adalah orang yang paling banyak mengingat kematian. Maka sesungguhnya apa yang dialami oleh saudara kita ini adalah sebuah peringatan bagi kita bahwa kematian itu adalah sebuah misteri. Kematian itu tidak ada syaratnya. Tidak ada syaratnya kita harus tua dulu baru mati. Tidak ada syaratnya kita harus sakit dulu baru mati. Banyak orang yang justru keadaannya sehat meninggal dunia. Termasuk saudara kita ini, usianya masih muda sekali, bahkan di bawah usia saya. Sangat muda. Kalau kita lihat dari perspektif kita manusia, maka kita akan meyakini bahwa usianya masih panjang. Tapi ternyata Allah berkata tidak. Inilah misteri, adalah sebuah kematian itu adalah sebuah misteri. Kemudian Allah melanjutkan dalam firman-Nya itu, kenapa Allah menjadikan kematian dan kehidupan? Liyabluwakum. Tujuan Allah adalah menguji kalian. Allah menguji kita. Kematian ini adalah sebuah ujian. Kehidupan adalah sebuah ujian. Apapun itu adalah sebuah ujian. Kita mendapatkan kebahagiaan, maka kebahagiaan itu adalah ujian. Kita mendapatkan rezeki yang berlimpah, maka rezeki berlimpah itu adalah ujian bagi kita. Kita mempunyai anak yang soleh dan solehah, maka itu adalah ujian bagi kita. Kita mendapatkan musibah, maka musibah itu justru adalah ujian bagi kita. Apapun itu adalah ujian. Kenapa Allah memberikan ujian kepada kita? Allah SWT melanjutkan dalam firman-Nya berikut, liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Tujuan Allah memberikan ujian ini adalah untuk melihat ayyukum ahsanu amala. Siapa di antara kita ini yang paling baik amalnya? Yang paling baik ahsanuhum. Allah tidak mengatakan aksaru amala, siapa yang paling banyak amalnya. Jadi amal itu Allah tidak melihat dari segi kuantitasnya. Amal itu tidak dilihat dari berapa banyak amal yang kita lakukan, tapi Allah melihat dari seberapa kualitas dari amal yang kita lakukan itu. Ahsanuhum, yang paling baik, bukan yang paling banyak. Sehingga kemudian para mufassir menjelaskan apa makna dari ahsanuhum amala. Ahsan amal, apa arti dari ahsan amala? Itu dijelaskan bahwa amal itu harus berdasarkan dua hal. Yang pertama, amal kita lakukan merujuk kepada benar. Kita melakukan amal itu dengan benar, kemudian amal itu kita lakukan dengan ikhlas. Dua hal inilah. Bagaimana kita melakukan amalan itu dengan benar? Maka kita lakukan dengan ilmu. Kita harus menuntut ilmu. Bagaimana cara sholat, bagaimana cara membaca Al-Quran, harus didasarkan dengan ilmu. Maka justru Allah tidak akan menerima amal kita kalau tidak didasarkan dengan ilmu. Harus semua didasarkan dengan ilmu. Bahkan kemudian Imam Baydawi menambahkan dari dua syarat itu, bahwa amal soleh itu harus setidaknya memiliki 4 syarat. Al-amal soleh fihi arba'atu asya. Amal soleh itu harus ada 4 syarat. An-niyatu, pertama adalah niat. Amal itu harus didasarkan dengan niat. Yang kedua adalah al-ilmu. Amal itu juga harus didasarkan dengan ilmu. Yang ketiga, al-ikhlasu. Amal itu harus didasarkan dengan ikhlas. Yang terakhir adalah as-sabru. Amal itu harus didasarkan dengan sabar. Semoga apa yang kita hadapi sekarang,
bahwa kematian dari saudara kita ini bisa menjadi pengingat bagi kita untuk bagaimana kemudian kita selalu mengingat kematian itu. Kematian itu tidak memberitahu malaikat akan datang. Malaikat tidak bersurat dulu kepada kita. Seandainya malaikat bersurat dulu, tentu kita akan siap. Tapi nyatanya malaikat tidak bersurat. Yang sehat pun bisa meninggal dunia. Yang sakit bisa meninggal dunia. Siapapun bisa meninggal dunia tanpa harus pemberitahuan terlebih dahulu. Ma'asyiral muslimin, segenap pengantar jenazah yang dirahmati Allah. Sebagaimana kita ketahui bersama, saudara kita ini adalah makhluk sosial, sama seperti kita, yang mungkin saja di dalam kesehariannya selalu berinteraksi dengan kita. Maka boleh jadi ketika bersosialisasi itu ada hal-hal yang kurang berkenan, baik itu perkataan maupun perbuatan. Maka kami di sini atas nama keluarga mohon kiranya apapun yang dilakukan oleh saudara kita ini kita maafkan. Semoga dimaafkan. Dimaafkan, nggih? Ya. Alhamdulillah, semoga persaksian kita ini didengar oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian meringankan langkah saudara kita ini menuju surganya. Kemudian atas nama keluarga juga kami ingin menyampaikan